اللہ کی یہ دستور ہے، جہاں پر ترغیب کی بات کی جاتی ہے وہاں ترغیب کا پہلو بھی اجاگر کر دیا جاتا ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، سورۃ الطور ہے۔ اللہ رب العزت نے چند چیزوں کی قسم اٹھا کر یعنی ان کو بطور شاہد پیش کر کے جزائے اعمال کی بات کو سمجھائی، پھر مکذبین کا حال بیان فرمایا یعنی جو جھٹلانے والے تھے، قیامت اور جزائے اعمال کو جو جھٹلانے والے تھے، ان مکذبین کا حال بیان کیا اللہ رب العزت نے۔ پھر وہ جزائے اعمال والے دین جو سخت پریشانی کی عالم میں ہوں گے، ان کو دخیل کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ساتھ یہ بھی کہا جائے گا کہ جس چیز کو تم سحر سے تعبیر کرتے تھے بتلاؤ کیا یہ سحر ہے یا حقیقت ہے؟ آج دیکھ لو قیامت برپا ہو کر جزائے اعمال کی منزل آ چکے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے اور اللہ کی وحدانیت اور رسالت اور قرآن کریم کی حقانیت پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اب تمہیں صبر ہو یا بے صبری کے ساتھ یہی رہنا ہوگا، یہی تمہارے ٹھکانہ ہے۔ ایسے لوگوں کی اس دن تباہی اور بربادی ہوگی۔ پھر مکذبین کو ڈرانے کے بعد اب اللہ نے متقین کے لیے، جو متقین ہیں جن لوگوں نے تقوی اختیار کی ہے، اللہ کے اوپر اس کی رسول کے اوپر ایمان لے کر آیا، ایسے لوگوں کے اللہ رب العزت انعامات کے تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کی یہ دستور ہے، جہاں پر ترغیب کی بات کی جاتی ہے وہاں ترغیب کا پہلو بھی اجاگر کر دیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، متقی کس کو کہا؟ یعنی انسان جب کفر و شرک، نفاق اور بدعقیدے سے بچ جائے، ظلم و جبار کی بجائے عدل انصاف پر کاربند ہو جائے تو وہ متقی کہلائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متقین کی یہی تعریف کی کہ ایسے اشخاص جو اولاً کفر و شرک اور نفاق سے بچتے رہیں، پھر دوسرے نمبر پر وہ معاصی سے بھی بچتے رہیں، یعنی ہر قسم کی گناہ۔ یعنی اعلیٰ درجے کی متقین کی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان میں خلل ڈالنے والی معمولی باتوں سے بھی فرض کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو اولا کی خلاف ہے نا، تو ایسے چیزوں کو بھی وہ فرض کرتے تھے، ایسے چیزوں سے۔ پھر شریعت کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، خود کو دوسرے سے کمتر سمجھنا، عاجزی انکساری کرنا، تکبری اور غروریت سے بچتے تھے۔ یہ سارے وجوہات بیان کی ہے کہ بھئی متقی کون ہے۔ یہ متقین کی بارے میں اللہ نے فرمایا۔ آج جو درس قرآن ہے میرے دوستو، متقین کے لیے انعامات کی تذکرہ اللہ نے فرمایا۔ پھر حوروں سے نکاح، 2 نمبر،
जन्नत के अंदर हूरों से निकाह होंगे। फिर 33 नंबर मोमिनों की औलादों को उनकी साथ मिला दिए जाएंगे। और चौथी नंबर पे अहले जन्नत का खुर्दनोश, उनकी खाना और पीना क्या होगा। और 5वां नंबर में अहले जन्नत के लिए गिलमान की अल्लाह ने जिक्र फरमाया, वो गिलमान क्या चीज़ है। फिर वो लोग हकीकत की एतराफ़ भी करेंगे कि जन्नत में अल्लाह ने जब उन्हें दाखिल फरमाएंगे फिर उस हकीकत को वो एतराफ़ करेंगे। ये 5 चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6 चीज़ों को जिक्र फरमाया आज दरस कुरान के अंदर। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों मुत्तकीन की तारीफ मैंने बताया कि कुफ्र और शिरक, निफाक और बदअकीदे से बच जाए, जुल्म जबार की बजाय अदल इंसाफ पर कारबंद हो जाए तो उसको मुत्तकी कहलाते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं कि अव्वलन तो कुफ्र, शिरक और निफाक से बचते रहें, दूसरी नंबर पर मासी से बचते रहें, यानी छोटी से छोटी गुनाह क्यों ना हो, औला से खिलाफ, अफजल से खिलाफ कि भैया औला अफजल है, ऐसे चीज़ों को भी मने बगौर ऐसे चीज़ों से भी वो फरेज करते हैं। फिर आला दर्जे के मुत्तकीन की सिफत बयान फरमाया कि आला दर्जे के मुत्तकीन कौन है कि भाई कि मामूली से मामूली बातों पर फरेज करें, मामूली से मामूली बातों के ऊपर फरेज करना, शरीयत की हुदूद की हिफाजत करना। ये इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस में बयान फरमा रहा है। फिर गुरूर तकब्बुरी ना करना, अपने आप को दूसरों से सबसे कमतर समझना, आजिज़ी इंकिसारी करना कि हम तो खाकी है, भाई अल्लाह ने हमें मिट्टी से बनाया, मिट्टी में जाके मिल जाना है, हमें कुछ नहीं आता है। लेकिन आजकल तो मेरे दोस्तों जिसको थोड़ी सी पैसा आ जाता है उसकी तकब्बुरी की बहार को देखो, उसकी गुरूरियत की बहार। और जो 2-4 कलमा सीख लेता है वो समझता है मैं बड़े अल्लामा हूँ, बहुत बड़ा अल्लामा हूँ। एक बंदा उनसे हमारे बात हुए, हमने ये पिछले जुमा को ये जिक्र भी कर दिया, हमारे यूट्यूब में बयान आ रहा है कि हमारे साथ में हमारी एक ही कमेटी के अफराद में से, और मेरे ख्याल में चंद पैसे उसके पास आया होगा, दीनी मदारिस को इतनी घीन की नज़र से देख रहा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ़ फरमा, तौबा इस्तग़फ़ार, जबकि वक्त भी थोड़ी लगे हुए। वजह क्या कि उसने जो सीखा है थोड़ी बहुत वो बर्दाश्त नहीं हुआ, तकब्बुरियत उसके अंदर खींच कर ऊपर आने लगा कि हम तो जो है ना इसे दीनी अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाकर थोड़ी बहुत सीख लिया, हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, तो हमारे बच्चों को भी उसी रास्ते में लगाएंगे। अपने आप को समझ रहा था कि दीनी मदरसे जहाँ अल्लाह वास्ते बच्चों को पढ़ाए जाते हैं फी सबिलिल्लाह, गरीब यतीमों के बच्चा के साथ हमारे बच्चा नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने बोला जितने भी मदारिस है, वफाकुल मदारिस से लेकर पाकिस्तान में वफाकुल मदारिस हो, तंजीमुल मदारिस हो, राबतातुल मदारिस हो, तमाम मदारिस में अल्लाह वास्ते बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। और ये आलिम उलमा अल्लाह की इस कुरान को और रसूल की हदीस को दरस देने की, इसकी तालीम देने के लिए अपने आप को लोगों के सामने पेश कर देते हैं कि भाई मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे पंखे की ज़रूरत है, मुझे बल्ब की ज़रूरत है। क्या उन लोगों ने वो तुम्हारे ऊपर कोई एहसान है उनके ऊपर? कोई नहीं। वो दीन की खातिर, क्योंकि अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने इस दीन को लेकर इतनी कुर्बानियाँ दी, इतनी कुर्बानियाँ दी। मेरे दोस्तों ताइफ को देख लो,